بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عاقب امان۔ پاکستان مسلم لیگ نون مانسرہ کے حلقہ NA14 سے ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹرز محمد سجاد امان اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے اپنا استعفیٰ پارٹی کو جمع کروا دیا۔ پاکستان کی معیشت تباہ کرنے، اظہار رائے پر پابندی، تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لینے، بجلی، گیس، ادویات، آٹا، گھی، چینی اور سبزیوں سمیت اشیاء ضرورت مہنگی کرنے، ملک میں بے روزگاری میں اضافہ کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خفیہ کوششیں کرنے اور علماء کی تذلیل کرنے پر نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہی PDM اور نون لیگ کی قیادت کے حکم پر اپنا استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام لکھے گئے استعفوں کا متن۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد ہے اور تاحیات قائد میاں نواز شریف اس ملک کے ہر جمہوریت پسند شہری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مانسرہ KPK گورنمنٹ کی گندم چوری ہونے کا انکشاف۔ مانسرہ ضلعی گندم گوداموں سے مختلف تحصیلوں کو گندم سپلائی کے دوران ٹرک ڈرائیور راستے میں ٹرک سے گندم اتار دیتے ہیں۔ انتظامیہ خواب خرگوش میں ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری مولادات میر سے۔ جی مولادات، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی آپ کو مانسرہ فوڈ کنٹرول گلا گودام، جو گودام پنجاب سے لوڈ کر کے مانسرہ گلا گودام میں لائی جاتی ہے اور یہاں سے مختلف تحصیلوں کو گندم گودام کو ٹرک پر لوڈ کر کے بیچ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ٹرک ڈرائیوروں کی ملی بھگت سے راستے میں ہی گندم کو چوری کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو نظر آنے والا گندم کا ٹرک مانسرہ گودام سے لوڈ ہوا اور مانسرہ شہنواز روڈ پر گندم کی بوریاں چوری کر دی گئی، جو کہ ملکی خسارہ ہے۔ جی انسانی حقوق کے عالمی دن کے مناسبت سے ضلع مانسرہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی سماجی تنظیم سوشل امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اینڈ نالج سیکھ کے زیر اہتمام یہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سوشل ایکٹیوسٹ نے شرکت کی اور انسانی حقوق کے دن کو منانے کی اہمیت پر گفتگو کی۔ انسانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ شعور کا ہے اور دوسرا وہ ہے جو لاشعوری دور جس کو کہتے ہیں۔ لاشعوری دور کے اپنے سوالات ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جب لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، طاقتور کمزور کے ساتھ جب زیادتی کرتا ہے تو وہ ریاستی اداروں کی طرف جاتا ہے، وہ پولیس کی طرف جاتا ہے، وہ تھانے کی طرف جاتا ہے، وہ چوکی کی طرف جاتا ہے، وہ عدالت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر ریاستی ادارہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک وہ عمر تھی جو بالکل بچپنا جس کو کہہ دیں، لاشعوری کہہ دیں، یہ اس وقت کا سوال تھا جو ذہن میں تھا۔ اس سوال کا جواب تب ملا جب انسانی حقوق پہ کام کرنے والے لوگوں سے شناسائی ہوئی، ان سے بات چیت کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس سوال کا مجھے جواب ملا کہ اگر ریاستی ادارے اور ریاست شہری کے ساتھ اگر زیادتی کرتی ہے تو پھر انسانی حقوق کے لیے جو کام کرنے والے ادارے ہیں وہ نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف دلیل کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس ریاست جیسے وسائل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دلیل لے کر بندوق کے سامنے، ریاست کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ریاست کا کام کیا ہے؟ ریاست کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں ہے۔ جی آج ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا جو عالمی دن ہے وہ منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ سب دوستوں کو، کلیگز کو دعوت دی ہے کہ تاکہ ہم بھی ڈسٹرکٹ مانسرہ میں اکٹھے ہوں اور اس حوالے سے بات کریں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہم چھوٹا سا میسیج سب کا لیں گے۔ ہم جب اگر ملکی سطح پہ دیکھتے ہیں یا آج کے حالات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آج مجھے ذاتی طور پر دنیا کے حالات زیادہ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں ہو رہی ہے، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی انسانی حقوق کے کارکن ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ مار ہی دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے
जो सैकड़ों साथी हैं, बल्कि हज़ारों साथी, हम हज़ारों उनको कहेंगे कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो वो उठाए हुए हैं, और उनको जो उनका बुनियादी हक है आलमी इंसानी के आलमी मंशूर के हवाले से भी और हमारे आइन के हवाले से भी, कि उनको कम से कम अदालत में पेश किया जाना चाहिए, तो वो पेश नहीं हो रही है। बहुत खुशी हुई कि आज हम इंसानी हकूक़ के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं, और आज के दिन की अहमियत के हवाले से हमारे उस्ताद मोहतरम रज़ा साहब ने बात की है। मैं बस सिर्फ छोटी सी अपनी एक राय शामिल करूँगा कि बुनियादी चीज़ जो है वो एहसास है, एहसास करना चाहिए। और जिस तरह शेर अफजल भाई ने काम शुरू किया है, हम अनएक्टिव थे, मैं तोरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, पूरी मुल्क में मसाइल है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे जो कबायली इलाक़ाजात रहे, यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो शेर अफजल भाई की मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये जो है मीटिंग का आगाज़ किया और काम करने का जो आगाज़ किया और हमें शामिल किया। तो हम भी इंशाल्लाह सीखते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी हकूक़ के हवाले से जो जो हमसे हो सकेगा हम करते रहेंगे। मेरा नाम एहसन ख़ान है, मैं एक राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। एंड नॉर्मली हम लोग ह्यूमन राइट्स डे और इस तरह की सारी चीज़ें इस्लामाबाद में सेलिब्रेट करते हैं, और वहाँ पे हम मनाते हैं अपने कॉमरेड्स के साथ, प्रोग्रेसिव लोगों के साथ एंड लेफ़्ट के लोगों के साथ। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ मानसेरा में सी की टीम के साथ, और शेर अफजल साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस मीटिंग में, ताकि सारे जितने भी इंसान दोस्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो अपनी आरा और अपनी राय जो हैं वो रख सकें इस दिन की मुनासबत से, कि वो किस तरह से देखते हैं ह्यूमन राइट्स को, इसकी वायलेशंस को कैसे देखते हैं, एंड किस तरह हम अपनी सोसाइटी से, अपने माशरे से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ये जो वायलेशंस होती हैं। इंसानी हुकूक का दिन आज ये पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मानसरा में बहुत कम इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बड़ी सिटीज़ में तो ये दिन नॉर्मल होते हैं, वो मनाए जाते हैं। मानसरा में ये दिन मनाया जा रहा है। फ़ीमेल का रुझान थोड़ा कम होता है, बट हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई ऐसे इवेंट हो तो फ़ीमेल भी हमारे साथ मौजूद हों, क्योंकि इंसानी हुकूक की बात है तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर भी हैं, फ़ीमेल भी हैं और मेल भी हैं। इंसान बेसिक जो होते हैं वो सारे एक ही होते हैं, जहाँ पे मेल या फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अल्लाह करेगा मज़ीद इंशाल्लाह हम मिल के इंसानी हुकूक के लिए आगे भी काम करते रहेंगे, और सीख की जो कोशिश है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। जो भी इवेंट आएगा हम उस पर इंशाल्लाह मज़ीद काम। खैबर पख्तूनख्वा स्कूल बैग्स वेट लिमिटेशन बिल असम्बली में पास हो गया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तुर्की ने कहा कि इस बिल के बाद बच्चों को बाहरी स्कूल बैग से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। मज़ीद जानते हैं साजिदा रज़ाक से। जी साजिदा, क्या तफसीलात हैं? जी तो आकिब, सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तुर्की ने कहा है कि इस बिल के बाद बच्चों को भारी स्कूल बैग से मुकम्मल निजात मिलेगी और स्कूल बैग का वजन कम होने से बच्चों की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी। इन ख्यालात का इजहार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम खान तुर्की ने मावन खसूसी बराए इत्तलात और आला तालीम कमरान बुंगश के हमरा सूबाई असम्बली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया है। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम खान तुर्की ने कहा है कि ये तलबा को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान की तारीख का पहला कानून है। बिल पर अमल दरामद करने के लिए बज़रिए मीडिया आगाही मुहिम भी चलाया जाएगा। वज़ीर तालीम ने स्कूल बैग का वजन के हवाले से कहा है कि जमात अव्वल के लिए स्कूल बैग का वजन 2.4 किलोग्राम, जमात दोम के लिए 2.6 किलोग्राम, तीसरी जमात के लिए 3 किलोग्राम, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी के लिए 7 किलोग्राम वजन होगा। NHA की नाअहली, हालिया बारिशों ने मानसरा की सड़कें तबाह कर दी। शाहराए करागरो मानसरा पर होने वाली तबाहकारियों से आवाम परेशान। मजीद बता रहे हैं उमेर खान आबाद अपनी इस रिपोर्ट में। NHA की नाअहली, हालिया बारिशों ने मानसरा की सड़कें तबाह कर दी। पाकिस्तान की सबसे तवील शाहराए कराकोरम मानसरा पर बर्पा होने वाली तबाहकारियों से अवाम परेशान। मानसरा में NHA की कारकर्दगी पहले भी कोई खास काबिल तारीफ नहीं थी। हालिया बारिशों ने NHA की नाअहली को मजीद वाज़ेह कर दिया। बेदरा चौकता बट पुल तक सड़क अपना वजूद को बैठी है। ट्रैफिक पुलिस और आवाम कीचड़ और टर्न में गाड़ियों को धक्का लगाते हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। गाड़ियों में मौजूद सवारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मानसरा की सड़कों का हाल कई अरसे से खराब है, मगर
मुंतखब अवामी नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। इस सारी सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि मानसरा में NHA का कोई वजूद ही नहीं। SCDC और आला हकाम इस सारी सूरत हाल को नजरअंदाज कर रही हैं। अवाम का वजीर आला और ज़िली इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, 24 घंटे के दौरान 60 अमवात, 3138 नए मरीज रजिस्टर। कोरोना वायरस से 60 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8603 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,29,280 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बलाई अजला, मानसरा, बडग्राम, तुरगर, कोहिस्तान में बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान है। PDMA ने ज़िली इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गलियात, कागान, नरान, शोगरा में जुम्मा और हफ्तों को बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मुल्की और इलाकाई खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।